Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa lamma nazal fi kulli dalali rasyawati muhammadiyatil qudrata wa wajhatu ila Allah ila bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'al syai fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaqda amal fil a'malil maqbula wa tawajjuhi fi tawhid khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tawajjal amal fa ta'udzu zafirah وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه قيلة غابرة نتوجه إليك بأسرف الوسائل الذي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كرس إرشادك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم يا الله صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق من السالكين ولحقك وحكيمنا المؤدي ولأهلك من الحافظين. اللهم يا الله إنا لنأمن برحمتك خاصة فلا تحرمنا وزننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا بمن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وزهره وعم ببركته وشريف بجهد أولادنا
لنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأقم راية الدين القوي في جامع والمنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة وسلام وقربة المقربين واقتدائنا مدين واغفر للمذنبين وتوبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر القتالين والظالمين وبشر الأدلاء بولة حق في جميع نواحي الأقوال وأيضا بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا وبالعزمة من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسر في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين ببركة رسول الله وصلى الله وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jamaah haul Syekh Muhammad Somad, acara selanjutnya kita mintakan sedikit daripada guru untuk kalau urut sebagai penutupnya. Jadi tolong buka aja karena beliau ini ketujuan membuka-buka dulu ya dulu tolong tutupi kebiasaan sini membuka nutup karena nah jadi urut dan nutupakan mudah-mudahan acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah dipandang sebagai mahabbah kepada aulia Allah sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah kepada guru kita. Beliau ini termasuk anggota KPK. KPK ini lain korupsi lain. KPK itu komunitas pendakwah keren. Maka itu orang-orangnya syarat KPK ini harus ganteng, harus bungas. Bila ada bungas harus bisa masuk KPK. Karena persyaratannya harus bungas. Nah, KPK ini diincar oleh para wanita. Untuk kepada beliau kami berikan waktu. Kalau dia tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. الصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الذين المرتضى أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأولياء تنزل الرحمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah kita dapat berhadir memenuhi undangan Al-Ustaz Al-Mukarram Ketua KPK, yaitu ketuanya sih memang kami anggotanya memang paling gagah tua-tua. Nah,
hadir kita di sini tidak lain adalah memeriahkan haul daripada seorang wali Allah, yaitu Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Yang ulun menghormati yaitu guru kita, beliau ini banyak jabatannya. Pertama, penyuluh agama Islam non PNS di Jatara Selatan. Kemudian beliau ini juga ketuanya komunitas pendakwah keren. Wah, keren itu. Beliau apa? Kemudian beliau ini juga aktif di dalam organisasi-organisasi yang tidak terlihat. Terima kasih mengundang kepada kami, yaitu untuk mengisi acara haul daripada Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Hadirin ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani itu adalah nama beliau Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Beliau adalah seorang yang wali kutub. Bahkan beliau diangkat menjadi Sultanul Aulia, raja daripada sekalian wali. Itu disebabkan dengan kedua orang tuanya itu adalah orang-orang saleh. Nah, jadi mudah-mudahan hadir ini termasuk pecinta orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun menguraikan tentang biografi beliau, kita patut bersyukur karena acara ini adalah acara haul daripada Tuan Syekh Muhammad Salman yang apabila hadirnya kita di sini akan masuk surga. Amin. Terutama nama ada kan. Nah, guru nama ada kan dibantu oleh pembantu. Bukan oleh belah. Karena apa? Orang yang mengadakan haulan itu berarti orang itu cinta kepada wali. Orang yang cinta kepada wali adalah bersama wali itu masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir ini juga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentang Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini banyak terdapat di dalam kitab-kitab bahwa beliau ini adalah keramatnya luar biasa. Keramat beliau ini tidak terhitung jumlahnya. Bahkan kalau kita di dalam kemudaratan, di dalam kesulitan apapun, kalau kita panggil beliau, insya Allah dengan izin Allah beliau hadir. Nah, jadi beliau juga apabila dibacakan manaqib, beliau hadir di tengah-tengah kita. Gimana kasih dulu? Nah, sama Rasulullah, bila kita memuji Rasulullah, maulidan itu Rasulullah hadir. Jadi orang yang menepuk terbang, orang yang menyahutkan, orang yang mengantuklah, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Apalagi taliur, hanya datang taliur sudah sini ada peminang. Di antaranya lagi beliau sangat cinta kepada talibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Sama guru ini mengajar di sini. Dua lagi bini anak sini membantunya, melajari Quran, melajari sembahyang, melajari macam-macam tentang keagamaan. Ini adalah Tuan Syekh Muhammad Salman sangat senang karena orang-orang yang menuntut
menuntut ilmu itu, apalagi di majelis ilmu beliau ada majelis. Majelis itu adalah cahayanya sampai ke arasy. Jadi orang-orang yang mengadakan semacam ini cahayanya sampai ke arasy. Para malaikat hadir di atas, melihat, memandang kita. Nah, jadi beruntung orang-orang yang hadir di majelis ilmu, majelis atau pelajarannya di tanah majelis taklim. Nah, di antaranya sidin cinta kepada talibul ilmi. Dulu ada anak Abu Hanifah, diceritakan beliau ini pedagang. Kemudian ada anak laki-laki beliau sekitar umur 7 tahun. Beliau titipkan kepada kaum langgar untuk mengajari Fatihah. Sepulangnya berdagang beliau, dilihat anak tadi, kemudian dites anak tadi bacaan Fatihahnya. Ya Allah, sempurna fasih anak 7 tahun tadi. Beliau datangi guru yang mengajar yang dilanggar tadi atau di musala tadi. Beliau kasih duit sekitar 40 juta duit dahulu. Ujar guru, kebanyakan wahai Tuhan, kebanyakan ini. Ujar sidin, seandainya aku ada lagi, beliau akan habis-habisan. Ayo. Karena apa? Karena kesukaan anak tadi umur 7 tahun dapat membaca Fatihah dengan fasih. Itu di Arab. Amun di sini ada yang melontar, ada yang mau, ada yang banyak. Belum lagi. Bukan ada umum. Jadi ada menyinggung ada. Kadang-kadang lah istrinya ya Allah. Bulan atau enggak? Guru kan bapak, hari itu aja ikhlas saja, cuma sampai paham-paham. Amun 4 bulan atau enggak itu 2 kali lipat. Kayak Haji Akbar nih kan 2 kali lipat. Nah, berapa PSBB? 2 juta. 2.000. Ulun kan ada mana? Ulun aja Yusuf, jadi wajib mana sini? Di situ ada itu 20.000 sebulan. Ya Allah. Amun kita bandingkan dengan di Samarinda, dia tanya di Samarinda di Tinggarum ada kawan ulun mursalin namanya. Berapa anak itu memberi? Terkadang mulai 150 sebulan. 1 orang 150, 10 orang 1.500.000, 20 orang 3 juta, 100 orang 15 juta. Mursalin. Alhamdulillah sukses ini mendidik anak pintar-pintar. Karena dahulu ulun tahun 80-an tuh mengaji Quran, pakai ubur, pakai pelita. Kadang-kadang kami nukarakan minyak lawan guru. Kadang-kadang seminggu nukar wilatih. Kadang-kadang kami nukarakan lapat. Wilatih itu sampai supaya lantai. Lapat itu supaya lakas dapat disedekahi guru, memakan guru. Itu kurang bahari lakas pada mata. Wah ini setulang gak ya? Ya dulu maaf boleh ini ulun sendiri. Mama ulun tuh miskin, tapi bila setiap minggu pasti nak beri ulun 5.000 dahulu, amas 15.000. Padahal miskin tapi 5.000 seminggu. Alhamdulillah pendapatan. Jadi maaf enggak, udah langsung pendapatan dari guru itu. Ini kan berbagai jalan, ini kebujuran bersedekah lawan guru. Insya Allah anak tuh pendapatan. Amun ya Allah, apalagi sampai 2 tahun udah bayar. Aduh, guru satang sudah berbuihan untung. Iya ya. Waftah lana wabdalana iya kayak apa? Lapatnya ada dah, wilatihnya ada dah, kulutnya ada dah, intalonya ada dah. Udah kurang bahari mahajusi 10 biji intalo. Mudah-mudahan ada guru ini nah, bahwa ada guru ya udah guru ini. Ibadah guru ini mudah
sudah setiap minggu ada guru yang hadisnya itu nah. Ini kan ada dalam hadis ya, cuma bersedekah itu disuruh lawan guru. Mun kuliah anak-anak yang tahu duit barang keras seminggu 100. Ada di rumah tuh seminggu. 10 orang mewah. Ai guru ini perlu makan, guru ini perlu rokok, guru ini ya macam-macam guru. Bila jadi beri itu ya Allah, coba lihat di pedalaman. Di pedalaman tuh di Lumbagun di Lumbagun. Tapi pernah umur tahun ini di situ. Guru orang Jawa. Jadi udah guru di situ sudah 15 tahun orang Jawa. Aku guru yang pindah pian di sini aja dulu ya aku udah bahan ini pian kada usah bergaji di sini. Cuma bila sampai hendak duit berbanyak, nah, untuk disediakan. Tapi pulang di sini dia mau menggaring anak ya Allah mati mati. Ada anak semuanya. Nah, di situ pula haruslah para dia berpikir kepada Allah. Dia tidak ambil saya tidak ambil saya mana nah ini berkat kita bersedekah. Seseorang yang bersedekah kepada gurunya itu akan menambah berkah. Sama halnya kita hadir di di haulan sesama ini, mudah-mudahan guru kita panjang, kita doakan mudah panjang umur sidin, disehatkan badan sidin, ditambahkan rezeki sidin, sampai berpaham-paham bari sidin. Nah, seminggu atau hari-hari itu bapak iwak nang berjarang apalagi misalnya kulit makan nasi bungkus ya sop tulang. Nah, guru mata 7 sup tulang. Kami juga bahagia sup tulang, Pak. Nah, punya undang, Pak. Nah kemudian Tuan Syekh Muhammad Samad juga senang dan suka kepada ulama. Ulama itu adalah yang membimbing kita, guru-guru kita. Ulama itu adalah guru tentang agama Islam yang membawa kita kepada jalan keselamatan ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga hormat. Padahal beliau sudah di dalam perut ibu beliau jadi wali. Itu tawaduknya daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan murid-murid sidin semuanya wali Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. InsyaAllah dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sambung murid guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita serta rombongan Asyifa atas waktunya mau datang menghadiri undangan kami. Ini acaranya di guru membahas. Kalau membahas mendadak, kalau dadak, lanjutan lain dadak dimakan. Nah, jadi orang waktu ke Tenggarong bini Anung mulai pembukaan 7. Nah, jadi gue pikir gue kayak apa dulu nih melihat di haul saya sebenarnya kalau ini imbah hari raya, kalau pindah-pindah kareda dan yang lainnya sempat konser tanggal 14 ternyata dia Ustaz Rudini kita salah tanggal di sini. Kalau tanggal 14 sudah ada ya diubah tanggal 7. Alhamdulillah. Ini sebagai tanda aja, sebagai tanda kita cinta kepada para wali-wali Allah. Karena untuk mencintai kepada Rasulullah itu wasilahnya adalah para ulama, para aulia. Finalannya sudah jamaah nih, kita hidupkan dulu sinyalnya semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
dalam bulan Dzulhijjah. 10 dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, Rasulullah pernah menyampaikan orang yang berbuat satu kebaikan di hari 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka akan diberi balasan 700 kali lipat. Kalau dalam Al-Quran diantaranya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Satu kebaikan dibalas berapa? Nggak bisa berapa? Satu kebaikan dalam ayat tadi dibalas 10. Ini dalam hadis Rasulullah tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, satu kebaikan ujar Rasulullah dibalas 700 kebaikan. Masya Allah. Jadi apapun kebaikan kita itu, ini tanggal berapa? 7 kan? 6 Dzulhijjahnya 7. Berarti masih ada waktu di 3 hari lagi. Apa kebaikan kita yang kita berikan? Bermacam-macam. Asal baik aja. Apalagi ini hari ini hari Kamis, malamnya malam. Nah, alhamdulillah. Malamnya malam. Malam. Ya, gamatnya malam. Padahal laki pian nang isi laki. Ujar guru dalam hadis, jangan ujar guru aja. Ujar guru Rasulullah menyampaikan apanya orang yang berbuat kebaikan di tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah dibalas 700 kebaikan. Nah, jadi malam ini abahnya pengen terus selawat boleh. Bobot baiknya pengen beribadah aja sembahyang aja pian. Nah, ulun mengawali dihigan. Nah, ada laki. Amun 1 kali 700 2 kali. Kerasan subuh. Yang ada cari yang lain. Ini nah, ada yang menukarkan pisang, ada yang menukarkan wadai, ada yang menyumbang berupa duit, ada yang menyumbang berupa aqua. Semuanya mendapatkan jalan dari Rasulullah. Allah sudah menyampaikan, Nabi sudah menyampaikan, 1 dibalas 700. Ayo. Ini tanda kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah, menghidupkan rasa cinta kita, sinyal kita kepada Rasulullah melalui daripada ulama, aulia Allah. Nah, itu hasilnya. Ujar syair, inni muhibbun bidzikri Ahmad Bashir muhibban walau biru'ya. Inni muhibbun, ya Allah, nina hati nina sangat cinta. Taswiqun, rindu seberat-berat rindu. Ulun makan pisang tadi hari ini akan ada rasa manis. Ulun minum kopi tadi ada rasa manis. Kenapa ya? Manisnya di grup Asifa sudah. Manisnya sudah diambil oleh grup Asifa, jadi tidak perlu manis lagi. Sudah manis untuk Asifa. Allahumma shalli ala Muhammad. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Ya Allah, kami ini cinta, kami ini rindu kepada Rasulullah. Kurang bahari itu sampai garing, sampai awak kurus. Kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah. Ini kulit mimpi salukan. Salukan hamba Allah juga, umat Rasulullah juga hakikatnya. Karena minuri daripada cahayanya juga, daripada nurnya juga. Sampaikah rasa cinta kita, sampaikah rasa rindu kita kepada Rasulullah. Bashir muhibban, gembirakan ya Allah
Nih hati kami ini gembirakan. Muhibban, Bashir muhibban, walau biru'ya. Ya Allah, gembirakanlah hati kami agar kami bisa bertemu kepada Rasulullah walau biru'ya, biar dalam mimpi. Pesan almarhum Guru Sukumpul, apabila kita pernah bermimpi kepada Rasulullah, biar sekali pasti akan nanti kita yaqazatan. Nah, pasti kita nanti apabila kita sudah pernah bil manam pada dalam mimpi, pasti kita yaqazatan. Ini kebanyakan sudah zamannya hati kita ini kebanyakan dimasuki urusan dunia. Carilah kawan, carilah sahabat yang mana setiap waktu orang itu membuat kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Jangan kita punya kawan, punya sahabat, urusannya dunia aja. Jangan. Tapi timbulkan agar kita selalu mengingat kepada Allah atau Rasulullah. Jangan sibuk pikiran dan otak, apalagi hati, hanya memikirkan dunia. Jangan. Kalau kita memikirkan dunia, maka kita akan penuh dengan kesedihan. Kisah guru tadi, ayo dibandingkan dengan orang-orang yang di kota mengajar mengaji tadi kalau, ayo bayangkan dia satu orang membayar 150.000 rupiah, 150.000 rupiah, baru rupiah, jakannya 150.000 rial. 150.000 dirham, ayo uang emas 150.000 rupiah dibandingkan di daerah kita di sini, masya Allah. Tetapi semua guru-guru di sini luar biasa. Kenapa? Di hatinya hasbi rabbi, cukup Allah ada di hatinya. Ya Allah, tetapi semua mereka para ulama, para guru tenang aja. Ayo, bini ada, anak ada, ayo. Semua diberi Allah. Karena apa? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selagi akan Tuhan angkat, kekayaan itu bukanlah pada harta. Harta itu hanya fasilitas kehidupan dunia. Nah, bukannya pangkat yang tinggi menjadi keluarga itu bahagia, kada. Nah, orang miskin kada bakal hina. Orang sugih kada belum tentu orang itu mulia di sisi Allah. Belum tentu. Jadi udah guru tadi ada orang menawari di rumah makam sana. Ulun ini tawar orang jual, guru pernah kontak begawi di perusahaan, gaji pun sekian. Ulun kayak anak bini tinggal aja, biar kami biniakan. Hah? Tapi jangan kedengaran namanya. Dibiniakan. Pikir, gua pernah berpikir, ulun kan bukan gajinya ini, nambah bini ini nah. Kalau kita melihat bini kita ini boleh kita melihat biasa saja, karena hari-hari ketemu bini itu hari-hari
kalau kita memandang perempuan itu dari wajah zahirnya bosan. Itu aja apa? Kan berubah-ubah. Ayo, kecuali pintar orang kainan krim-krim supaya glowing gitu. Untung-untungan gue pernah itu bilangnya berhasil. Bilang ada berhasil, rusak kok. Cobalah wahai para suami, pandang istrimu tuh dari hatinya. Perempuan, ulun misal lelakian, kita ini kudu sama bini kerja di rumah seminggu aja gitu. Bini kerja di rumah seminggu, tapasan kamu, makan ngalih. Hari hujan begandangan gua baik kan. Jadi orang diisi bini itu disyukuri. Kadang-kadang laki-laki kadang-kadang nggak ngerti. Ketika ada bahwa itu sangat bahagia dan ngertinya, tapi ketika tidak ada, apa saya nih? Nah, setelah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kami ini ada penyanyi penolong kali. Kan artinya apa? Kadang-kadang kita kadang ngerti. Si bini lo laki kayak itu juga. Ya Allah, laki pun kayaknya dia ada perubahan ya Allah. Oh ini sabar sudah putus tali mati aja maka kirumin. Jangan mati lagi bayi naik. Berdoa Tuhan, pandang hakikatnya. Laki-laki dia yang berisi laki, dia beri suka pulang kepada. Jangan ada pulang kepada. Ada hujan, ada bau panas. Ayo, datang ke rumah. Kita tahu kisah ini laki ini kali buka kan tahu. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Ini nah biasanya tubuhnya ini gak kena papan hari-hari sejauh kok. Karena panas hari-hari dapatkan hujan jauh. Artinya apa? Pekerjaan suami sangat berat, istri pun sangat berat, sama-sama berat. Tetapi apabila ini bujur-bujur didasari dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka akan tumbuh sinyal yang luar biasa. Al-baiti, ujar Rasulullah, jadikan rumahmu itu baiti dan jannati, jadikan rumahmu itu surga. Ini kadang melihat bini di rumah titik primata, melihat bini orang titik liur, tapaling itu nafsu sebenarnya. Boleh kita melihat bini ini titik primata boleh, karena apa? Oh kasihannya bini kuning. Ya. Isokan bangun goreng mandi, sebelum mandi bertapas, ya kan dulunya bertapas, mandi, memasak, bahasa sapu tengah hari dah, mengaji sudah sini ibadah tengah hari pulang karena laki makan, anak makan, laki mandi, anak mandi, ditatasi pulang. Wah ini untung, kadang-kadang buat belum cuci, buat baju pasang titik selesai mengaruh ini. Kadang-kadang ini kalau bahari kalau awal memasak ini nyaman, dibuat baju buat baras sedikit goreng nyaman. Bahari nah pakai apa namanya? Itu bila salah tiup kamu punya tuh. Ayo, Allah berikan keringanan kepada kita, syukuri. Setelah kita memasak ada waktu pada selawat. Supaya sunatkan. Apakah ini masa ada 3 hari 10 Dzulhijjah? Ayo. Sama. Jadi disyukurilah. Nah, jadi kita sedih, wajar menitiskan bagi mata. Siang kemarin memberi makan pulang, bawa masak pulang, malam menggurikan anak. Ini anak dataran, dikasih macam-macam. Ini mesti dataran jantung nih. Nah, obat gini apa segalanya. Ampi anaknya, keguring anaknya, anak berapa? Bapaknya berapa? Datang apanya pengajian. Assalamualaikum ya laki. Datang sama 12, datang belajar dan agama. Apa guru? Hanya berapa gini? Kan kalau jangan jadi berapa? Ada apa kian abahnya? Ada 700 kali lipat dah. Taguring lah, taguring. Dia laki aku ada apa-apa anu omanya picik ada awak dan picik aja. Nah, picik akan. Nabi ini juga picik sapi. Nah, bapak ada aja, hendak apa boleh jangan laki. Bismillah, 700 kali lipat.
Ya Allah, endingnya, akhirnya harapan kita, tujuan kita, mumpung kita masih ada waktu, masih ada umur, gunakanlah umur kita itu menanam kebaikan. Setiap kebaikan yang kita tanam bakal akan kita petik. Kita memberikan bantuan kepada seseorang, ulun umpamanya beri bantuan orang guru, jangan ditanamkan dalam hati ulun membantu guru, mudahan kena guru kau bantu ulun, itu jangan salah sama sekali. Apabila kita menanamkan kebaikan kepada salah satu umatnya Rasulullah, kita jangan mengharap, kita jangan memponis orang itu bakal membantu kita ketika kita di dalam kesusahan. Jangan. Kenapa? Yang membalas masih ada umat Rasulullah yang lain, mulai B, C, D, E sampai Z. Tak kala kita minta bantu kepada beliau, di sini aku mau bantu gue, lalu kita akan kecewa dan kita akan sakit hati. Kenapa? Yang kita tanam kebaikan kepada beliau, beliau tidak wajib membalas. Yang membalasnya adalah Allah yang membalasnya. Ini kada bila orang namanya kita beri kebaikan guru, pas belum kita bantu guru yang bawa, ya guru nih, ampun tangga orang ini diurut, tangga soalnya kada mau. Nah, itu efek daripada kecewa. Jangan, selagi kita bisa memberikan bantuan apapun, baik itu berupa dana, pikiran, atau tenaga, atau apapun, berikanlah, tanamkan kebaikan. Karena kebaikan yang kita berikan itu nanti akan membuat senyumnya Rasulullah. Kita gembirakan Rasulullah itu lagi di dunia, kita gembirakan Rasulullah itu lagi kita kau menggembirakan. Karena bila kita habis umur, ya ujar Rasulullah, aku bakal menggembirakan mereka. Kita bapaknya membantu habaib bapaknya, Nabi makan duit bayar ya kan. Karena sempat para habaib ini membalas kebaikan kepada orang yang memberinya kebaikan, ujar Rasulullah, apabila anak cucuku yang diberikan kebaikan mereka tidak sempat membalas, aku kayaknya ya Rasulullah, aku yang membalasnya kelak di akhirat. Untung ada, untung ada. Supaya apa? Kita perbuat kesalahan. Jadi kita berpikir apakah yang kita buat ini menggembirakan Rasulullah, ataukah kita buat ini membuat Rasulullah sedih. Ini yang hanya kita tahu lah. Ya Allah, ada minuman keras apa yang memabukkan tuh. Nah, di sini anggap minuman keras, ya. Ditulisnya di sini Muhammad. Masa umat Islam kecewa? Wajar. Nah, wajar umat Islam kecewa. Nabinya, apa? Jangan dengar Nabi, umpamanya di minuman keras, umpamanya ada nganggur, protes sudah. Nah, ini tidak ada membuat nama guru di situ. Baru guru.